آج میں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین عوام کے لیے عذاب بن گیا ہے۔ حکومت نے مسلسل 5ویں روز قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا گیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ ڈیزل 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ شہری حکومت پر پھٹ پڑے، روز روز قیمتیں بڑھنے پر شدید ناراضی کا اظہار کیا، قیمتوں میں بڑی کمی کا مطالبہ کر دیا۔ نہیں ہے، کیا بولیں گے انسان، کچھ فائدہ ہے؟ بولنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت مہنگائی ہے، حکومت کو خیال کرنا چاہیے، کبھی کم کر کے زیادہ کر دینا، زیادہ کر کے کم کر دینا، اور پھر بہت کم کر کے ایک دم زیادہ کر دینا، یہ خالی اپنی عوام کو دھوکہ ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو میں بولوں گا برائے کرم اس طرح نہیں کریں، ایک لیول پہ مہنگائی کو لے کے آئیں تاکہ غریب بندہ جو ہے آرام سے اپنا گزر کر سکے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیں غریبوں کو مار دیا ان لوگوں نے، اور کیا کہہ سکتے ہیں یار، بس کیا بول سکتے ہیں یار، رات کو پیٹرول الگ ریٹ ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں نا تو بس 20-30 روپے اور بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ تر میچورٹی جو ہے بائکس پہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں نا وہ پیٹرول کے لیے وہی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پریشان ہے ہر کوئی۔ انہوں نے نا ملک کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فروٹس ہر چیز کی قیمتوں میں ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے، راشن لینے جائیں وہ چیزیں مہنگی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، ہر کاروباری کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، کوئی بزنس نہیں کرتا۔ عوامی رد عمل آپ نے دیکھا، پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات مسلسل مہنگی ہو رہی ہیں، مگر آپ کو بتائیں کہ عالمی منڈی میں آج تیل کی قیمتوں میں 4.5% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ برینٹ کروڈ آئل 4.5% کم ہو کر $96.19 فی بیرل پر فروخت ہو رہا ہے، جبکہ امریکی WTI $3.44 سستا ہو کر $88.75 فی بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کراچی میں مونسون کی پہلی بارش، صدر، گلشن اقبال، نارتھ ناظم آباد، ڈیفنس، کلفٹن اور اورنگی ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ کہیں ہلکی تو کہیں موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ مزید بتائیں گے سما کے نمائندے شاہ نواز علی قادری۔ دیکھیں، کراچی والوں کا انتظار ختم ہوا اور مانسون کی پہلی بارش ہو چکی ہے اور شہر میں موسم بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی بتایا گیا ہے کہ آئندہ 1 سے 2 روز تک یہ بارش کا سلسلہ چلتا رہے گا، ہلکی اور تیز بارش ہوتی رہے گی، ساتھ ساتھ جو ہے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ بارش کے بعد کچھ سڑکوں پر ہم نے دیکھا کہ پانی جمع ہوا ہے، انتظامیہ موجود ہے، پانی کی نکاسی کا کام کیا جا رہا ہے، لیکن جو پریشان کن صورتحال ہے وہ تاحال اب تک سامنے نہیں آ سکی ہے، اور جو انتظامیہ ہے وہ ہائی الرٹ پر ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بھی جانیے کہ کے الیکٹرک کی مینجمنٹ نئی لیکن کارکردگی وہی پرانی۔ کراچی میں مانسون کی پہلی بارش کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کا سسٹم لڑکھڑا گیا، فیڈرز، سب سٹیشن اور PMTs ٹرپ ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو وہی پرانی کہانی ہے کراچی کی۔ کے الیکٹرک کی مینجمنٹ تو بدل گئی لیکن کارکردگی وہی پرانی۔ کراچی میں مانسون کی پہلی بارش کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کا سسٹم لڑکھڑا گیا۔ سید رضوان علم ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ رضوان، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں بارش شروع ہوتے ہی جو ہے کے الیکٹرک کا سسٹم جو ہے وہ جواب دے گیا تھا۔ 300 سے زائد فیڈر ٹرپ ہوئے تھے، اور اس دوران جو ہے وہ متعدد شہر کے علاقے جو ہے بجلی سے محروم ہو گئے تھے، جن میں ناظم آباد، گولی مار، پاک کالونی، گل بہار، نارتھ ناظم آباد، نارتھ کراچی، نیو کراچی، سرجانی، اللہ کی بستی، سلطان آباد، گلشن اقبال کا کافی بڑا ایریا بھی اندھیرے میں ڈوب گیا تھا، اور جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے 300 فیڈر ٹرپ ہوئے۔ اور حالانکہ کے الیکٹرک میں ابھی بڑے بڑے عہدوں پہ بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، انتظامی تبدیلیاں ہوئی ہیں، لیکن کے الیکٹرک کا جو پرنالہ ہے وہ وہیں سے بہ رہا ہے جہاں سے پہلے بہتا تھا۔ اور ٹھیک رضوان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کا ایک اور بزدلانہ وار، ٹانک میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی، پاک فوج کے 12 جوانوں اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت قوم کے 15 بیٹے وطن پر قربان ہو گئے ہیں۔ شہداء میں محکمہ جنگلات کا ملازم بھی شامل ہے۔
सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई, भागने वाले 12 खवारिज को हलाक कर दिया। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत, शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। वफाकी वज़ीर मवासलात का शुहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ और गमज़दा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, शुहदा का लहू कभी भी रायगा नहीं जाएगा। भारतीय प्रॉक्सी फितना और खवारिज का एक और बुज़दिलाना वार, जिला टांक में मुश्तरका चेक पोस्ट पर घात लगाकर हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का फौरी और भरपूर जवाबी एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड हमलावर मुंह की खाकर भागने लगे। बहादुर जवानों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। 12 दहशतगर्द जहन्नुम से। ISPR के मुताबिक फरार होते हुए बुज़दिल दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी मुश्तरका चेक पोस्ट की बैरूनी दीवार से टकरा दी। चेक पोस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। पाक वतन के 15 बहादुर सपूत जाम शहादत नोश कर गए। 12 फौजी जवान, 2 पुलिस एहलकार और 1 फॉरेस्ट ऑफिसर शामिल। ISPR ने वाज़ेह किया, जवानों की कुर्बानियां हमारे हौसले को मजीद तक़वियत देती हैं। पाक फौज का एक बार फिर मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे का इलाके में मजीद खारजियों और सहूलतकारों की तलाशी के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। सऊदी अरब ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। सऊदी वजारत खारजा का हमले में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। बरदर इस्लामी मुल्क ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की हिमायत का अयादा किया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ, वो दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। वज़ीर आज़म ने मोदी सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, मुल्क में दहशतगर्दी साजिश के तहत दोबारा लाई गई। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। हम खबर दें, कराची पुलिस ने कत्ल केस चंद घंटों में हल कर लिया। डालमिया में एक शख्स के कत्ल में मुलविस मुलजिम गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबले में मारा गया। तो आपको बता रहे हैं, गुलिस्तान जौहर में मुबैना मुकाबला हुआ, कत्ल में मुलविस मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम अयाज ने आसिम को आज डालमिया में घर में घुसकर कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अयाज ने आसिम को जाती दुश्मनी की बुनियाद पर कत्ल किया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आई थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध पुलिस की तारीफ़ें। कहा, पुलिस की कारकर्दगी के बाइस कराची में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। सिंध पुलिस नेशनल एक्शन प्लान पर मौसर अमल कर रही है। सिंध पुलिस ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। कानून शिकन अनासिर को कटहरे में लाना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। और सिंध में जितने महकमे सूबाई हुकूमत के ज़ेरे इंतजाम हैं, उनका अल्लाह ही हाफिज है। सिविल अस्पताल हो या हैदराबाद के गली मोहल्ले, पीपल्स पार्टी की नाअहली और निकम्मेपन की मिसाल है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी का कहना है कि 18 साल से इक़्तिदार में रहने वालों से जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही। जितने भी महकमे हैं जिनका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, उसका हाल अल-हमान अल-हफीज सिविल अस्पताल हैदराबाद से शुरू हो जाए इनके निकम्मे और नाअहलेपन पे बात करने के लिए, और हैदराबाद की गलियां, चौक, चौराहे ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि जिन लोगों की जिम्मेदारी है वो निकम्मे हैं। इनसे जिम्मेदारी अदा नहीं हो रही है। ये कोई 2, 3, 4 सालों की बात नहीं है, स्ट्रेट 18 साल का इक़्तिदार है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। अगर हक नहीं दिया जाएगा तो फिर हम अपना हक छीनना भी जानते हैं। कराची में HIV का तशवीशनाक। हैदराबाद में 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़ा, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने मुलविस अफराद को हिरासत में लिया तो दोनों ग्रुपों के मुश्तइल अफराद ने थाने के बाहर धरना दे दिया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग, लाठी चार्ज भी किया। पीपल्स पार्टी को मीनारे पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत न मिली। पीपल्स पार्टी लाहौर ने गवर्नर हाउस में रात 8 बजे जलसे का ऐलान किया है। उमर याकूब ने हमें ज्वाइन किया है। उमर, इस हवाले से अपडेट कीजिए। अच्छा, बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने लाहौर में हफ्ते की शाम को एक जलसे का ऐलान रखा था जो कि मीनारे पाकिस्तान के बिल्कुल उनकी जो ग्राउंड है वहां पर करना था, लेकिन उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि जिले इंतजामिया ने इजाजत दे दी, लेकिन जब इंतजामात वहां पर किए जा रहे थे तो उस वक्त वहां पर पुलिस भी आ गई और जिले इंतजामिया की टीम भी वहां पर पहुंच गई और उन्होंने वहां पर उन्हें सामान और स्टेज लगाने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद काफी देर तक बहस और तकरार चलती थी। लेकिन जिले इंतजामिया ने वहां से उनका सामान उठा दिया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि ये जो जलसे की जगह है इसको तब्दील करके गवर्नर हाउस में किया जाएगा और शाम रात 8 बजे। उमर, आपका बहुत शुक्रिया।
चीन ईरान को किसी सूरत हथियार फराहम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि चीनी सदर ने मुलाकात में ईरान को असलहा ना देने की यकीन दहानी कराई है। इस यकीन दहानी में चीनी कंपनियां भी शामिल हैं। रूसी सदर पुतिन ने भी ईरान को हथियार ना बेचने की यकीन दहानी कराई है। दोनों बड़े ममालिक जिनका जिक्र लोग अक्सर ईरान के तनाजुर में करते हैं, मेरी राय में वो इसमें शामिल नहीं हो रहे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके लिए बहुत बहुत बुरा होगा। यकीनन ये उनके मफाद में नहीं होगा। मगरबी किनारे में इस्राएली आबादकारों की दहशतगर्दी, फायरिंग करके 4 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फलस्तीनी शहरियों की मज़ाहमत, 1 फौजी समेत 2 इस्राएली हलाक। वाक़े के बाद इस्राएली फौज के इलाके में बड़े ऑपरेशन की तैयारी जारी है।